Good morning to one and all. I like you register your register numbers. Enroll with your register numbers. Balram, register number enroll avama. Teju, please enroll with your register numbers. Lakshmi Niharika, enroll with your register number. Euro sweetie. Who is sweetie? Enroll with your register number. Who is Madan's son? He is also not registered with register number. Enroll. Today's class absent. He is not enrolled up to now. But last two classes, he does not enroll with his register number. Madan Sai number ఎవరికైనా తెలుసా? Who is Madan Sai? 481 మ్యామ్. 481. మీరు చెప్పారు గుర్తుపెట్టుకుని వేసాను. బట్ అతన్ని మాత్రం పేర్లతోటి రాకండి. రిజిస్టర్ నెంబర్ అయితే ఈజీ అవుతుంది నాకు. Okay. Shall we start the lesson? Good morning. I think that you all are fine at your home and your family members also fine. If you are struggle with any problems, please intimate to us. We will support you. According to your attendance, according to our late submission of anything, whatever may be. Okay. So today we will discuss about that delayed handoff. Delayed handoff. Last classes we discussed about that types of handoff, initiation process of handoff. ఎప్పుడు మనం ఇనిషియేట్ చేస్తాము, ఎప్పుడు మనం ఇనిషియేట్ చేయాలి, దానికి మెథడ్స్ ఫాలో అయ్యాము, టైప్స్ స్టడీ చేసాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే డిలేడ్ హ్యాండ్ ఆఫ్.
Hmm? Handoff, they have to transfer the call from one base station to another base station. So have to take some delay. అంటే ఇమ్మీడియట్గా హ్యాండ్ ఆఫ్ కాల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా సమ్ డిలే కాల్ ట్రాన్స్ఫర్లో డిలే చేయటం వల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఓకే సో నౌ we will discuss. Now I am sharing my screen to you, then we will discuss each point. I think that my screen is visible to you. Delay in handoff. So now what are the important features that are present in delaying handoff? What is the advantage of delaying handoff? Um, Now we will. A handoff could be delayed if no available cell could take the call. ఎప్పుడు మనకి డిలేయింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో అవర్ neighboring cell unable to take the call. Our neighboring cell is busy with another calls. So example, ఒకటి చూడండి. We are traveling from Kotturu to Vijayawada. Okay, we are call transferring from Kotturu to Vijayawada base station. So at Vijayawada, the total number of channels are, let us assume 100. The 100 channels are engaged with users, subscribers. But you are traveling towards Vijayawada. The signal strength of Kotturu station is decreased. The signal strength of Vijayawada base station is increased. We are very close to Vijayawada base station, but the channels are not available. All the channels are engaged with the other calls. What happened? So the delay takes place. Okay. At that same time, that is channels are not available. The channels are busy, so your call was dropped. There is a chance for dropping a call. ఆ కాల్ డ్రాప్ ముందు డిలే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట, వెయిటింగ్ అనమాట. వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఏమైనా ఛానల్ ఖాళీ అయితే కనుక సో మీకు వెంటనే సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ద డిలేయింగ్ takes place whenever the neighboring cell channels are not available. All the channels are busy with other calls. I'm students వెయిట్ చేస్తున్నారు. వెయిట్ చేస్తున్నారా? ఓకే. Okay. Okay. Then one of the advantages of a delayed handoff is to make the handoff occur at the proper location. To make the handoff occur at the proper location. So what is the meaning of this one is, we are traveling towards Vijayawada, and not Vijayawada is not only our neighboring cell, and other cells also there.
ఎలాగా ఇటు విజయవాడ నువ్వు ఇలా టువార్డ్స్ వెళ్తున్నావు అనుకోండి, గుడివాడ దగ్గర కూడా నీకు సెల్ టవర్ ఉండొచ్చు. ఇటు వచ్చేటప్పటికి ఇటు నూజివీడు దగ్గర కూడా సెల్ టవర్ ఉండొచ్చు. యు ఆర్ ఎట్ నియర్ గన్నవరం కానీ ఆ రేంజ్లో అలా ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ టువార్డ్స్ Vijayawada, but the Gudivada and Nujividu also near to your mobile, and their base station signal strength also strong when compared with the Vijayawada also. అప్పుడు మనం వెంటనే ఆ నూజివీడు సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి బేస్ స్టేషన్ దానికి కనెక్షన్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి, బట్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ విజయవాడ వెళ్తున్నాం. కొంచెం కొంత టైం అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ నూజివీడు సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది బేస్ స్టేషన్. అప్పుడు విజయవాడ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనము డిలే చేయకుండా వెంటనే హ్యాండ్ ఆఫ్ నూజివీడికి ఎక్కువ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఉంది కదా అనేసి మనం నూజివీడి కనెక్షన్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి, మళ్ళీ హ్యాండ్ ఆఫ్ జరగవలసి వస్తుంది. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? మనం వెళ్తా ఉన్నాము, ఒట్లూరు నుంచి వెళ్తా ఉన్నాము, మన సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ డ్రాప్ అయిపోతుంది. మన టార్గెట్ ప్లేస్ వచ్చి విజయవాడకి వెళ్తున్నాము, నియర్ విజయవాడ. బట్ ఆ నియర్ బేస్ స్టేషన్స్ ఇటు గుడివాడ, ఇటు నూజివీడు అండ్ విజయవాడ మూడు బేస్ స్టేషన్స్ మనకి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. ఎట్ యువర్ హనుమాన్ జంక్షన్ దాటిన తర్వాత, కొంచెం దాటిన తర్వాత అనుకోండి. ఎట్ ద నూజివీడు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఛానల్స్, దాని కనెక్షన్ ఇచ్చేద్దాం అనేసి హ్యాండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేసారు అనుకోండి. కానీ మనం నూజివీడు సైడ్ వెళ్ళట్లా, విజయవాడ సైడ్ వెళ్తున్నాం. ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుంది, నూజివీడు కూడా డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది, విజయవాడ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ నూజివీడు ఛానల్ బేస్ స్టేషన్ నుండి విజయవాడ బేస్ స్టేషన్కి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అదే మనం కొంచెం డిలే చేసామనుకోండి, కొంచెం డిలే చేస్తే ఏమో ఎట్ ద విజయవాడ బేస్ స్టేషన్ ఛానల్స్ ఖాళీ అయ్యి మనకి ఛానల్ దొరకవచ్చు. దెన్ ద కనెక్షన్, కాల్ కనెక్షన్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ అన్ కరెక్ట్ లొకేషన్లో మనము హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది. అంటే కాల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ కరెక్ట్ లొకేషన్లో జరుగుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిలేడ్ హ్యాండ్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ delayed handoff. Okay, the situations needed to delay the handoff procedure instead of starting are the following. So these are the points. 3 points are there when why the delayed handoff is takes place. For children, when call traffic is heavy, the switching process or processor is loaded heavily such that a lower number of handoffs would help the processor to handle call processing more efficiently. When call traffic is heavy, ఎక్కువగా ఉంది, the switching processor is loaded heavily such that a lower number of handoffs would help the processor to handle call processing more efficiently. The second one, when the mobile unit is located at a signal strength hole within a cell but not at the boundary. చూడండి, when the mobile unit is located at a signal strength hole. So you defined what is a hole in the cellular and mobile system. Hole ante enti? Already you defined this one. You are under current base station. You are under a current base station, but we are unable to receive the signal strength of current base station. You are unable to receive the signal strength of current base station. So that area is not covered by current base station.
సో దట్ ఏరియా ఈజ్ హోల్. అంటే మీరేమీ బౌండరీ దగ్గర లేరు, కరెంట్ బేస్ స్టేషన్ టవర్ విత్ ఇన్ దట్ ఏరియా సఫిషియెంట్ మన ఏరియాలోనే ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే దట్స్ హిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ ఒక ఫ్లాట్ ఏరియా ఉంది, దాని మీద మీరు టవర్ పెట్టారు. కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఏరియాకి డౌన్ ప్లేస్ వచ్చింది, డౌన్ ఏరియా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి సెల్ టవర్ ఏమో పైన ఉన్నది, దట్ సెల్ టవర్ కవర్స్ హోల్ ఏరియా, బట్ డౌన్ ఏరియా అనేది కవర్ అవ్వదు అనమాట. ఆ కవర్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, అక్కడ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఉండదు ఫ్రమ్ దట్ కరెంట్ బేస్ స్టేషన్. That area called as an hole, that can be called as an hole, but that area is not a border of that current base station or current cell, not border. Okay, so at that time, so you are unable to receive that signal strength from that current base station, and you are moving away from that base station or that area. అంటే ఆ హోల్ ఏరియా అనేది మీరు ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నారు కదా, ఆ హోల్ ఏరియాని ట్రావెల్ చేసేసి ఆర్ మూవ్ అయ్యి వేరే ప్లేస్కి వచ్చారు అనుకోండి, అక్కడ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. సో మనము డిలే చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం హోల్లో ఉన్నప్పుడు సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ లేదనేసి మన హ్యాండ్ ఆఫ్ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉండదు. అట్ దట్ టైమ్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఆఫ్, ఎందుకంటే మనం బౌండరీలో లేము, మన సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మనకి సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఫ్రమ్ కరెంట్ బేస్ స్టేషన్ వచ్చేస్తుంది. అలాగా డిలే చేయడం వల్ల దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ when the mobile unit approaches a cell boundary but no channels in the new cell are available, neighboring cells are busy. At that time delaying is one of the option. Delay మనం వెయిట్ చేయాలి. When the mobile unit approaches the cell boundary but no channels in the new cell are available, so neighboring cells are busy. These are the three reasons for how to delay the handoff. Okay, so the following are the two approaches for delaying handoff. So one is implementing a two-level handoff, and the second one is queuing the handoff calls. The two methods, one is implementing a two-level handoff, and the second one is queuing the handoff calls. Queuing the handoff calls. Now, so among these two methods, queuing is more effective when compared with the two-level handoff. Two-level handoff నుంచి అంటే డిలేయింగ్ మనం ఎలా చేస్తాము అంటే, హ్యాండ్ ఆఫ్ డిలేయింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, టూ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతాం. వన్ ఈజ్ ఏ two-level handoff మెథడ్, అందర్ వన్ ఈజ్ క్యూయింగ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ కాల్స్. క్యూయింగ్ అనేది మీ అందరికీ తెలుసు కదా. సో మనము హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్, ఫస్ట్ మనం హ్యాండ్ ఆఫ్కి వెళ్ళాం అనుకో, మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఆఫ్కి వచ్చారనుకో, సెకండ్ ప్లేస్ అలా ఉంటుంది. క్యూయింగ్ అనమాట, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ సర్వ్ లాగా ద క్యూయింగ్ ప్రాసెస్. ద క్యూయింగ్ approach is the best effective method when compared to the two-level handoff procedure. So first here we can what is the two-level handoff procedure. After that we will discuss about that queuing handoff calls. Okay, implementing a two-level handoff procedure. In this approach, based on relative signal strength or received signal strength, two handoff request levels and a threshold level are defined first. Okay,
So two request levels, handoff request levels and a threshold level are defined first. Then average signal strength can be taken as a function of time. Then let us, and then that procedure is given in that diagram, that is in figure 18.21 lo the procedure ichare. In that one, let us consider L1 and L2 are two handoff levels and X is the threshold level. Okay, this is a two-level handoff scheme or a two-level handoff method implementation. So this is an L1, L2, this is the threshold. Okay, L1, first handoff request. Ikkada. So when the mobile is moving away from that current base station, the signal strength of that current base station that can be decrease అవుతా ఉంటుంది. This is a handoff at first threshold level L1. ఇక్కడికి రాగానే so that indicates that so the signal strength that is decreased, the handoff is need identified by that mobile unit and at the same time the MSC base station and MSC. So after that అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది, హ్యాండ్ ఆఫ్ కావాలని ఐడెంటిఫై చేస్తారు, కానీ వెంటనే హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరగదు. సో దెన్ ఇట్ డిలేస్ అంటిల్ సెకండ్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్. ఈ L2 వచ్చేంత వరకు సో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, డిలే చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వన్స్ యు ఆర్ క్రాస్ దిస్ L2 level, then the handoff initiation that can be takes place. అంటే L2 అండ్ X మధ్యలో వచ్చేది, దిస్ ఇస్ ద థ్రెషోల్డ్. ఈ రెండింటి మధ్యలోకి వచ్చేటప్పటికి హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరిగిపోవాలి. ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ఈజ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ L2 అండ్ X ఇన్ బిట్వీన్. ఇక్కడ జరిగితే పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరుగుతున్నట్టు. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రీచ్ ఎక్స్ని రీచ్ అయిపోయాం అనుకోండి, అప్పటికి హ్యాండ్ ఆఫ్ జరగలేదు అనుకోండి, దెన్ ద డ్రాప్డ్ కాల్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్. ద కాల్ ఇస్ డిస్కనెక్టెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ టూ మెథడ్స్. సేమ్ అదే ఇక్కడ ఇస్తారు చూడండి. When the RSS drops below the first handoff level L1, a handoff request is initiated but does not take place immediately. At this stage, for every 5 seconds, handoff request is made and handoff takes place if the new signal from adjacent cell is stronger. The basic advantage with this is when the mobile unit is in low signal area, that is maybe a hole, where actually handoff is not needed. After few seconds, the RSS may increase above L1. అదే మనం హోల్లో ఉన్నాం అనుకోండి, హోల్ ఏరియాలో ఉన్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ టెంపరీగా అక్కడ ఉండదు. హోల్ ఏరియా దాటిన తర్వాత మళ్ళీ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కరెంట్ బేస్ స్టేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అప్పుడు మనకి దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ అనమాట. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ డిలే అనేది మనకి ఉంటుంది. Okay, similarly, if a neighboring cell is busy, the handoff is needed to delay. In both the cases, waiting for some time is good instead of starting the handoff immediately. The handoff reached level L2, that is in figure B. Handoff takes place immediately without considering any condition.
నువ్వు L2 రీచ్ అయిపోయావు అనుకోండి, హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరిగిపోవాలి వితౌట్ ఎనీ కండిషన్. Okay, so even after level 2, if no neighboring cells are available, then the call continues until the RSS drops below the threshold level X shown in figure 8.2c, and after the threshold level the call is dropped since no handoff will takes place. ఓకే, సో L1 ఇనిషియేషన్ జరుగుతుంది కానీ హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరగదు అంటిల్ L2. సో ఎందుకు జరగదు అంటే, ఎందుకు మనం అక్కడ డిలే చేస్తున్నాము అంటే, ఏమన్నా మనం హోల్ ఏరియాలో ఉంటే సో మళ్ళీ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ అనేది మనకి కరెంట్ బేస్ స్టేషన్ మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ హోల్ అనేది ఒక ఏరియా అండర్ బేస్ స్టేషన్, కరెంట్ బేస్ స్టేషన్, టెంపరీగా అక్కడ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ రాదు. ఆ ఏరియాని, ఆ హోల్ని మీరు క్రాస్ అయిపోతే మళ్ళీ కరెంట్ బేస్ స్టేషన్ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ టైంలో మనకి సో హ్యాండ్ ఆఫ్ వెళ్ళకుండా అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి డిలేయింగ్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఇంపార్టెన్స్, అదొక అడ్వాంటేజ్. ఓకే, L2 వచ్చేంత వరకు మనకి సఫిషియెంట్గానే ఉంటుంది సిగ్నల్ స్ట్రెంత్. L2 వచ్చిన తర్వాత హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది ఇనిషియేషన్ జరగాలి, హ్యాండ్ ఆఫ్ జరగాలి. అదే మనము హ్యాండ్ ఆఫ్ జరగకుండా థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ క్రాస్ అయిపోయి బిలో వచ్చేసాం అనుకోండి, డ్రాప్డ్ కాల్స్ వచ్చేస్తాయి. మనకి థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ రీచ్ అయినా సరే మనకి హ్యాండ్ ఆఫ్ జరగలేదు అంటే ఏంటంటే, సో దేర్ ఈజ్ ఎ బిజీ ఎట్ న్యూ నైబరింగ్ బేస్ స్టేషన్. all the channels of neighboring base station is busy with other calls. అప్పుడే మనకి కాల్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ 2-level హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ is queuing the hand of calls. Another one is queuing the hand of calls. Nowadays this procedure is very very important. మీకు నెట్వర్కింగ్ థియరీ ఉంది కదా, నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్స్ అవన్నీ, అందులో మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే సో ప్యాకెట్స్, దట్ ఈస్ అన్ క్యూయింగ్ థియరీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అన్ అప్లికబుల్ టు దిస్ వన్ ఆల్సో. సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ మనకి అప్లికబుల్ అన్నమాట. బట్ సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ హ్యాండ్ ఆఫ్స్. క్యూయింగ్ ద hand of calls is a very very important topic. Okay, now we will discuss about this one. Queuing. ఇప్పుడు 2-level మెథడ్ అర్థమైంది కదండి. 2-level మెథడ్లో చూడండి, అగైన్ ఇక్కడ ఇది క్రాస్ అయినా మనకి హ్యాండ్ ఆఫ్ జరగదు, ఇక్కడ వరకు హ్యాండ్ ఆఫ్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ L2 నుంచి X లోపు హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరగాలి. ఇప్పుడు X మనము క్రాస్ అయిపోయి బిలో వచ్చాం అనుకోండి, థ్రెషోల్డ్ జరగలేదు అనుకోండి, ఈ X క్రాస్ అయిన థ్రెషోల్డ్ రాలేదు అనుకోండి, డ్రాప్డ్ కాల్స్ వస్తాయి. ఎందుకు డ్రాప్డ్ కాల్స్ వస్తాయి అంటే, X క్రాస్ అయినా సరే హ్యాండ్ ఆఫ్ అవ్వలేదు అంటే అక్కడ నైబరింగ్ సెల్ బిజీ విత్ ఛానల్స్ అనమాట, అక్కడ హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంది, అనేబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ఛానల్ కాబట్టి మనకి డ్రాప్డ్ కాల్ వస్తుంది. డ్రాప్డ్ కాల్ అంటే కాల్ డ్రాప్ అయిపోతుంది, డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ 2 మెథడ్. ఇక్కడ డిలేయింగ్ అనేది ఈ పొజిషన్లో జరుగుతుంది మనకి, డిలేయింగ్ ఏమా. Queuing. So, queuing is another way of delaying handoffs. The queuing handoff scheme queues the handoff calls. ఎన్ని కాల్స్ వచ్చినా సరే అకార్డింగ్ టు దేర్ టైమ్ దట్ ప్రయారిటీ ఇస్తారనమాట. ముందు నువ్వు కాల్ ట్రాన్స్ఫర్కి రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ కావాలంటే రిక్వెస్ట్ ముందు మన మొబైల్ నుండి వెళ్తే మన మొబైల్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, అనదర్ మొబైల్ నుండి వెళ్తే అనదర్ మొబైల్ సెకండ్ ప్లేస్. ఎవరైతే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, దట్ ఈస్ అ క్యూయింగ్ అనమాట. అదే మనం ఎక్కడైనా వెళ్ళాం అనుకోండి, క్యూ ఫామ్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ మెంబర్, క్యూలో ఫస్ట్ మెంబర్, సెకండ్ మెంబర్, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు కదా, దట్ ఈస్ క్యూయింగ్. వీఆర్ వెల్ నోన్. ఇఫ్ ద
base station finds all the available channels occupied in the target cell. A handoff request is put in the queue అనమాట. ఇదంతా ఎంఎస్సి చూసుకుంటుంది, మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్. సో మనము టువర్డ్స్ విజయవాడ ట్రావెల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్ సెల్. అక్కడ ఛానల్స్ అన్నీ బిజీగా ఉన్నాయి అనుకోండి, మనము ఎంటర్ అవుతా ఉన్నాము, మనం హ్యాండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ మనం ముందు పంపిస్తే మనది ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెడతారు, తర్వాత వాళ్ళు పంపిస్తే సెకండ్ ప్లేస్లో పెడతారు. అలాగే క్యూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఎ ఛానల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ వెన్ ద క్యూ ఫర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్స్ ఈజ్ నాట్ empty, the channel is assigned to request on the top of the queue. అర్థమైంది కదా? సో ఒక విజయవాడ ఛానల్లో బిజీగా ఉన్న ఛానల్ ఒకటి ఖాళీ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు క్యూని చూస్తాయి అన్నమాట. ఎంఎస్సి క్యూ అంటే ఎవరున్నారు లిస్ట్లో, ఆ క్యూలో ఫస్ట్ ఎవరున్నారని చూసుకుంటుంది. ఆ ఛానల్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఎవరి దగ్గర నుండి వచ్చిందో వాళ్ళకి ఆ ఛానల్ అనేది అసైన్ చేస్తారన్నమాట. ఫస్ట్ సార్ క్యూ. If the RSS from the current base station falls below the receiver threshold level prior to the mobile being assigned a channel in the target cell, the call is forced to terminate. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము కరెంట్ బేస్ స్టేషన్లో ఒట్లూరు స్టేషన్ నుండి మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఒట్లూరు స్టేషన్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ విజయవాడ వెళ్తూ ఉన్నాం. ఒట్లూరు స్టేషన్ యొక్క సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది, కానీ మన థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ కూడా బిలో వచ్చేస్తాం. అప్పటికి కూడా మనకి కరెంట్ టార్గెట్ సెల్ యొక్క ఛానల్ అనేది అవైలబుల్గా లేదు. అంటే మనకి ఆ ఛానల్ అలాట్ చేయక ముందే మనకి థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ కంటే తక్కువ వచ్చేసింది సిగ్నల్ స్ట్రెంత్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో డ్రాప్ అయిపోతుంది, మన కాల్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఏమో కాల్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, మనకి సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ చాలా మినిమం వచ్చేంత వరకు అక్కడ టార్గెట్ సెల్ ఛానల్ అనేది అవైలబిలిటీ లేదు. మనకి ఆ టార్గెట్ సెల్ ఛానల్ అవైలబిలిటీ అనేది ఎప్పుడులోగా రావాలి, మన థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ రీచ్ అవ్వకముందే వచ్చేయాలి, అప్పుడే హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరుగుతుంది. అదర్వైజ్ మనం చాలా సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ బాగా డ్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఛానల్లో వచ్చింది అనుకోండి అసైన్ చేస్తే అది నో యూస్, అవర్ కాల్ ఈజ్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, queuing new calls results in increased handoff blocking probability. Queuing new calls. Queuing new calls results in increased handoff blocking probability. ఇంక్రీజ్డ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ బ్లాకింగ్ ప్రాబబిలిటీ. హ్యాండ్ ఆఫ్ బ్లాకింగ్ ప్రాబబిలిటీ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ హ్యాండ్ ఆఫ్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ బై క్యూయింగ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ న్యూ కాల్ బ్లాకింగ్ ప్రాబబిలిటీ. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఇప్పుడు క్యూయింగ్ అనేది అది క్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉంది, అంటే రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ సెల్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు విజయవాడ బేస్ స్టేషన్ అన్నది అనుకోండి, అక్కడ ఛానల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి, అంటే బిజీగా ఉన్న ఛానల్స్ అనేవి ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ అవుతూ ఉంది.
అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 100 ఛానల్స్ అలాట్ చేశారు విజయవాడకి. 100 ఛానల్స్ బిజీగా ఉన్నాయి ఫస్ట్. తర్వాత ఒక ఛానల్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది, అంటే 99 బిజీ ఉంది, ఒకటి ఉంది. ఆ ఒక్క ఛానల్ని క్యూయింగ్లో ఎవరున్నారో ఫస్ట్ వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తాం. అలాగే తర్వాత కొంచెం టైంకి సెకండ్ ఇంకొక ఛానల్ కూడా అవైలబిలిటీలోకి వచ్చింది. అప్పుడేమవుతుంది, ఆ ఛానల్ని క్యూలో ఉన్న సెకండ్ పర్సన్కి అలాట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ విజయవాడ బేస్ స్టేషన్లో రిలీజ్ అయిన ఛానల్స్ అన్నీ క్యూలో ఉన్న వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తే, చేసేస్తే మరి ఆ విజయవాడలో ఉన్న ఆ కరెంట్ బేస్ స్టేషన్ అవుతుంది కదా, వాళ్ళకి న్యూ కాల్స్ ఇన్ దట్ సెల్ ఈజ్ blocked. That cell is blocked. Are you understand? The new calls of the Vijayawada base station is blocked. ఎందుకంటే హ్యాండ్ ఆఫ్కి ఇస్తున్నాం, రిలీజ్ అయినవి అన్నీ. ఇప్పుడు 100 ఛానల్స్ ఉన్నాయి విజయవాడలో. ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక 10 ఛానల్స్ రిలీజ్ అయినాయి, ఎంటీగా ఉన్నాయి. ఆ 10 ఛానల్స్ని ఏం చేస్తున్నాం, క్యూలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం, హ్యాండ్ ఆఫ్ కాల్స్కి ఇచ్చేస్తాం. ఆ మీన్ టైంలో ఆ విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అవసరం వచ్చినప్పుడు. మరి వాళ్ళకి ఛానల్ కావాలి కదా, ఉన్న ఛానల్స్ అన్ని విజయవాడలో ఉన్న ఛానల్స్ అన్ని హ్యాండ్ ఆఫ్ కాల్స్కి ఇచ్చేస్తే, మరి అక్కడే ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఛానల్ ఉండదు కదా. ఏమవుతుంది, ఆ న్యూ కాల్స్ అనేవి ఏమవుతుంది, బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఆ న్యూ కాల్స్ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ క్యూయింగ్ కాల్స్ హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది. ఈ హ్యాండ్ ఆఫ్ కాల్స్ ప్రాబబిలిటీ పెరుగుతున్నప్పుడు న్యూ కాల్స్ బ్లాకింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ కాల్. సో హియర్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. Queuing new calls results in increased handoff blocking probability. The probability of a successful handoff can be improved by queuing handoff requests at the cost of increased new call blocking probability. This results in a decrease in the ratio of carried to admitted traffic, since new calls are not assigned a channel until all the handoff requests in the queue are served. Since new calls are not assigned a channel until all the handoff requests in the queue are served, new calls blocking probability is increased when handoff is increased. Handoff ganaka increase aithe ganaka new call probability anedi increase avutundi. Queuing is possible due to the overlap region between the adjacent cells in which mobile station can communicate with more than one base station. If handoff requests occur uniformly, queuing is not needed. Queuing is effective only when handoff requests arrive in large number at a time. Queuing ఎప్పుడు అనేది ఏంటి, సో ఎట్ ఏ టైం హ్యాండ్ ఆఫ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు క్యూయింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాము. ఓకే, queuing is more effective in macro cell structures, since the large area of macro cells allow the mobile station to wait some time for handoff before signal quality drops to an unpredictable or unacceptable level. Macros, you all are familiar with that one. Macro structure చూడండి, డిలేయింగ్ అక్కడ సరిపోతుంది macros కి. ఓకే, but however the effectiveness of queuing decreases for
మైక్రో సెల్స్ డ్యూ టు ద స్ట్రిక్టెడ్ టైం రిక్వైర్మెంట్స్. మైక్రో సెల్స్కి వచ్చేటప్పటికి వెంటనే హ్యాండ్ ఆఫ్ జరిగిపోవాలి, అదర్వైజ్ కాల్ అనేది డ్రాప్ వచ్చేస్తుంది. The combination of queuing and channel reservation can be employed to obtain better performance. Okay, next class onwards we'll discuss about that. These are the parameters. And from this one, queuing, without queuing, queuing originate calls only, queuing hand of calls only. About queuing ఇంకా మనకి డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఈక్వేషన్స్ అని స్టడీ చేద్దాం ఏమో, అల్గారిథం ఇదంతా. Okay, next class we will continue queuing. Okay, okay. Delayed handoff is one of the important topic. So here ఎందుకు హ్యాండ్ ఆఫ్ ఇమీడియట్గా తీసుకోండి డిలే చేస్తాము అంటే అడ్వాంటేజెస్ కూడా తీసుకున్నాం. ఎందుకు మనకి డిలే జరుగుతుంది అనేది కూడా జరిగింది. డిలే ఎందుకు జరుగుతుంది? టార్గెట్ సెల్లో ఛానల్స్ అవైలబుల్గా లేకపోతే డిలే అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ డిలే జరగడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో మనకి వీఆర్ ఎట్ పోల్లో ఉన్నప్పుడు సో డిలే జరగడం వల్ల మనకి అన్నెసరీ హ్యాండ్ ఆఫ్స్ అనేది అవాయిడ్ చేసేయచ్చు. అండ్ మొబైల్ obstacles you are moving forth and back and forth, so the signal strength of current base station also reduced. అదే మనం డిలే చేసాం అనుకోండి, హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది అన్నెసరీ హ్యాండ్ ఆఫ్స్ మనము అవాయిడ్ చేసేయచ్చు. డిలే ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఆ ఛానల్స్ అవైలబుల్గా లేనప్పుడు కొంచెం డిలే ఉండడం వల్ల కరెక్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ లొకేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. నేను చెప్పాను కదా, నియర్ బై నైబరింగ్ బేస్ స్టేషన్ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 1 నైబరింగ్ సెల్స్. బట్ కరెక్ట్ నైబరింగ్ సెల్ ఛానలే మనకు కావాలి అంటే డిలేయింగ్ అనేది అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిలేయింగ్. సో డిలేయింగ్ అనేది 2 మెథడ్స్లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. వన్ ఈజ్ 2 level method, second one is the queuing method. 2 level method కంటే queuing method is a more effective అన్నమాట. ఈ 2 level method చూసారు కదా, 2 threshold levels పెట్టుకుంటాం. అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ 3 threshold levels. ఫస్ట్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్కి వచ్చేంత వరకు హ్యాండ్ ఆఫ్ గురించి ఆలోచించాం. మనం ఫస్ట్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ రాగానే హ్యాండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అలా సెకండ్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ వచ్చేంత వరకు మనకి హ్యాండ్ ఆఫ్ జరగదు. రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తాము కానీ హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది జరగదు. మనం వెన్ యు ఆర్ రీచ్ సెకండ్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్, అప్పుడు మనకి యాక్చువల్ హ్యాండ్ ఆఫ్ కావాల్సి వస్తుంది. ఆ హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది యాక్చువల్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ వచ్చాను లోపు మనకి జరిగిపోవాలి. వన్స్ యు ఆర్ రీచ్ దట్ యాక్చువల్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ క్రాస్ అయిపోతే అక్కడ కాల్ డ్రాప్ అయిపోయినట్టు. అక్కడ కాల్ డ్రాప్ అయిపోయిందంటే ఏంటి మీనింగ్? అక్కడ నైబరింగ్ సెల్లో ఛానల్ అవైలబుల్గా లేదన్న. దట్ ఈస్ ద వన్ కాన్సెప్ట్. ఏమో ఓకే. సో అండ్ క్యూయింగ్ మెథడ్. క్యూయింగ్ మనం లైక్ ఎవరు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ పెడితే వాళ్ళు ఫస్ట్ క్యూలో ఫస్ట్ ఉన్నట్టు. ఓకే. సో ఛానల్ అవైలబిలిటీ రాగానే ఆ ఛానల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ పర్సన్ ఉన్నారో ఆ ఫస్ట్ పర్సన్కి ఆ ఛానళ్ళని అలాట్ చేస్తారు. అదే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కావాలంటే క్యూలో నుంచి ఉంటాం కదా, క్యూలో ఫస్ట్ ఎవరుంటే వాళ్ళకే సర్వ్ చేస్తారు కదా, అలాగనమాట. అయితే ఈ క్యూయింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే న్యూ కాల్ ప్రాబబిలిటీ, బ్లాకింగ్ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెన్ దట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. హ్యాండ్ ఆఫ్ అనేది
క్యూలో ఉన్న వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఆఫ్లో అందరికీ సర్వ్ చేసినంత వరకు ఆ నైబరింగ్ సెల్లో ఉన్న యూజర్స్కి సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయరు అన్నమాట. అప్పుడేమవుతుంది, ఆ నైబరింగ్ సెల్ కాల్స్ అనేవి బ్లాక్ అవుతాయి. అంటిల్ ఎప్పటి వరకు బ్లాక్ అవుతాయి? అంటిల్ హ్యాండ్ ఆఫ్స్ క్యూయింగ్, ద హ్యాండ్ ఆఫ్ దట్ క్యూయింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఆ క్యూలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేంత వరకు, కాల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మాట్లాడుకునేంత వరకు ఆ నైబరింగ్ సెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎస్టిమేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ టాపిక్. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Next class onwards we will discuss in detail in queuing methods. Okay, I think that all are safe. Any problems regarding academics and anything? Em levu kada? Regarding projects, no problem unda? We will intimate later. When did that sorry, when that project reviews will conduct. అది చెప్తామండి, ఇంకా అది డిస్కషన్లోకి రాలేదు. డిస్కషన్లోకి వచ్చిన వెంటనే రివ్యూస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అనేది నేను చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.